And we also have names like No Name. No name. Одоо миний англи хэлний сургалтанд сууж байгаа 4-7 хоног миний англи хэл улам удаад л. Fountain. Фантамс гэдэг юм даа буна монголоор. Миний 4 хотуудаар байрласан байр болгоо ингээ улам гоёлоод тэгээ Манчестер сүүлийн хот сүүлийн байр хамгийн гоё байр нэ. Ганцаараа болохгүй мэн. Акиман байсан ч болоосаа. Нэг маа зохион ингээ бичлэг хийгээд яваад хахаар дургуун үрсэн болов. Маг бүр тэр эмхтэй зогсон бүр ингээ дээрээс доошо бүр ингээ амар удаан ингээ хараад заа. Хичээлээ тараад миний буцаж байгаа замыг хартаа. Oh my god. Just like the back of my mind. You'll never feel ready to change your life. One day you just get tired of your own excuses and force yourself to do it. You're never going to feel like going to the gym. One day you just make yourself go. You're never going to feel like having that hard conversation. One day you just get sick of avoiding it and you force yourself to have it. You'll never feel like looking for a better job. One day you just push yourself to start looking. The 5-second rule works because it helps you win the internal battle you have with yourself. But here's what it can't do. It can't remove the external battles you have to fight every day. No matter how many times you count 5, 4, 3, 2, 1, it won't stop the traffic jams or inconsiderate strangers or a micromanaging boss or your family's endless judgment, guilt trips, passive comments, and demands. The 5-second rule changed my relationship with myself. The let them theory changed my relationship with others. The 5-second rule is about self-improvement. It will help you get yourself out of bed on tough days. You'll teach yourself how to take action no matter how you feel. Have you ever truly stopped and considered these questions for yourself? Why do you hesitate? Why is it that is causing you to procrastinate? Or feel so tired, or overthink every decision? What's underneath all that doubt? What is stopping you from doing what you need to do, or living your life the way you want to live it? I was shocked when I discovered the answer for myself. I was spending too much time and energy managing or worrying about other people. What they do, what they say, what they think, how they feel, or what they expect from me. The reality is no matter how hard you try, or what you do, you cannot control other people, and yet you live your life as if you can. If you say the right things, people will like you. If you keep taking one more work, your boss will respect you. If you act in the right way and cater to what your mom wants, and also keep your friends happy, somehow you'll find peace. You won't. You've spent too long chasing approval, managing other people's happiness, and letting their opinion hold you back. Start creating a life where you come first. Your dreams, your goals, your happiness. But the best part? The let them theory doesn't just change your life for the better. It transforms the lives of everyone around you too. Сайн бацхан уу? Би амар харагдаж байна уу? Маск маань доошлоод би юм ногоон панда шиг харагдаж байна. За микрофон асуугаагүй шүү дээ. Энэ жоохон гэрэл буруу юм те. За яах вэ? Би яг одоо Манчестер гэдэг хотод байна. Тэгээд so far надад энэ хот бүр маш их таалагдж байна. Бүр маш их таалагдж байна. Өнөөдөр ирсэн хагас өдөр нүүдэл суудлаа хийх гэж бөөнл юм боллоо. Өчтөр бичлэгээ оруулсан санаа амар байна. Тэгээд тайвширсан юм шиг маск тавьсан байгаа зү. Энэ ингээ хүндэр үт байна. Одоо энд 11 болж байна. Тэгээд өрөөгөө танилцуулъя. За хаалган дээрээ юм бүтэн бий гарсан юм тойлтой. Эндээ юм шкафтай. Хувцснуудаас та амар эмх цэгцтэй тавьсан байгаа зү. Энийг хараачтэй өнгө мөнгөөр амар ялгцсан. За тэгээд ор байна. Орон дээрээ бас хөрхэн жижигхэн тавиртай.
хамрын цэцлэг, нүдний тусаагаар гэд хэрэгтэй юмнуудаа тавьсан. Тэгээ орныхоо зүүн талд бас дахиад шкафтай. Тэнд болохоор ингээ үлгөр өсөн цаанаасаа үлгөрнүүдээ хослол сороочнуудаа үлгөөд юбг брюк өмдөө тавьсан. Доор болохоор угаах хувцснууд. За эндээсээ шууд ингээ ариун цэвэр өрөө байна. Яг орныхоо хажууд. Цараа. За ингээд босоо шүршүртэй. Энэ тавиурнастай хөрхөн байгаа. Толныхоо доор бас шургуулгатай. Тэгээ тэнд ингээ олчроо өлөх чинь. Энэ хөрхөн жижигхэн. За эндээсээ ийшээ ингээ гэр зурагттай гэж бодтой өрөөндөө. Ер нь хэрвээ анзаарсан бол миний 4 хотуудаар байрласан байр болгон ингээ улам гоёлоод тэгээ Манчестер сүүлийн хот сүүлийн байр хамгийн гоё байр нь хамгийн сүртэй гэх юм уу. Дээрээ бас тавиуртай. Ингээд 1 2 3 игнэ тавиуртай юм байна. Тэгээд юмнуудаа иймэрхүү зохион байгуулалттай тавьсан. Тэгээд ширээн дээр зүүн тал нь ажлын хэсэг, борон тал нь мейкапны хэсэг. Тэгээд чемодануудаа энд ингээд тавьсан. Тэгээд эндээ гал тогоотой нэрээ. Гал тогоотой. Пэчтэй өрөөндөө энэ тавиуруудад болохоор аяг тав байгаа. За би унтлаа. За юм яриад тахаар энэ маск бүр л хөндөрөөд доош унжаад байна. За шинэ 7 хоногийн минь би 4 дахь хотынхоо сургууль дээр ирсэн. East English гэх сургууль дээр ирсэн. Өмнөх бүх 3 сургууль дээр миний хичээл 1 дахь 3 дахь 5 дахь өглөө орж исэн байхгүй юу. Тэсэн чи энд өдөр орно гинэ. Тэгээ би өглөө хүрээд ирсэн. Бүртгүүлсэн, student card авсан. Одоо цаг 9:25 болж байна. Тэгээ 2:45 хүртэл энэ үгээрээ жоохон ихсэж явж агаад гадаа өстө бороотой байлаа. Гэхдээ бороо нь гоё юм. Тэгээ салхин айгу бүлээхэн. Би ингээм амар айгаад ийм ханцуутай цамц өмснөө, дахиад ханцуу өмсөө, тэгээ пижак өмсөөд айгу даарна гэж яагаад. Тэгээд гарсан чи салхи малхин айгу бүлээхэн гэсэн чи хүмүүс хажууд бүр ингэ чичрээ яваад байна. Шанхаад 20 градус гэсэн ирнэ. Би бүр ингээд үнэхээр аимшигтай даарсан заяа 20 градус штэ. Савх маяг хүмүүстэн джинс өмдөмттэй явж ийж. Тэгээ энд айгу бол бас яг тэгэндээ гайсан ч өстой зүгээр үлэн ханцууд шал дэмнээ өмсөж ирлээ гэж бодож байна. За. Манай сургуулийн лобби том цэлгэр юм байна. Нөгөө сургуулиудаас ялгаатай байна. За сайн байцгаана уу? Би өглөөнийхөө цаг уух гад ирсэн байна. Тэгээд сайн уу гэрээ? Сайн уу гинэ. За тэгээд бид хоёр гоё хоббазанга лого хийчи. Би кафе Nero Nerd гэж байгаа мó Nero гэж байгаа мó ийм кофе шопд ороод ирсэн. Нэг латте. Тэгээд нэг ийм сэртэй гахаамахтай панини аваад нийлээд 9.95 боллоо. 9.95 чинь 45 6 мянган мó. Гэхдээ мэдгүй газ тасчих юм болоо бас мэдгүй шүү дээ. 2 дахин 3 дахин гэсэн харин тийм. Яа камерж заяа. Би нэг бахан араб залуучуудтай яасан баг хэлсэн юм ийдсэн гээд галхоондоо тэр залууч надад бичлэг үзүүлж байгаа байхгүй юу. Зарим нь болохоор тэр дотор байранд бүр ингээд 2-3 жил байж байгаа. Зарим нь 2-3 хоног гээд өөрөөр бодлоотой байж байгаа. Зарим нь зүгээр ангидны сургалтанд явдаг. Зарим нь бакалавр магистраа хамгаалж байгаа гээд. Тэгээд камерыг чам таалагдж байна гэх юм би. Өстой амар таалагдж байна. Амар аюулгүй, амар чил, аюул тухтай, гэсэн уйтгартай биш гоё юм гэсэн чи өөдөөс Камбриж амар уутгартай байна гэж заа бүр. Бидний ийм жоохон юм сүнс харамжтай юм шиг үлээ. Тэснэ тэр үзүүлсэн бичлэг нь болохоор яг байрлаж байгаа байрны хажууд нэг охин хөдлөө мөрөсөн байсан. Тэгээд цус мосны ингээд газраар нэг гарсан тийм бичлэг надад үзүүлсэн шүү дээ. Аюултай хот биш, аюулгүй хот биш ээ. Жолооч нар амар энд нэг охин ингээд дайруулсан хаана гэсэн чи манай байрны хажууд. Тэгээд би Камбриж дуугсан ч тийм ээ. Тийм үү яа.
Хадахгүй гэлөө. Би болохоор нөгөө жолооч нар хүүтэдтэй хүнийг байрцдаг гэж хэлж байгаа юм баг гэж хэлсэн. Тэгэж хэлэх гээд байгаа баг гэж бодсон. Энэ хүүлийн өмссөн мэн дайрч хүүлийн өмсөөгүй байх болгоомжтой байхаас гэж. Тэгээд өөрөө яалаа. Тийм. Би TikTok дээр ер нь хаашаа явж байгаа хайгаад байгаа байхгүй юу? Манчестерд үзэх юм, Лондонд үзэх юм гэдэг. Тэгээд Манчестерд үзэх юм гэж хайчаал төрөөс хэрэл TikTok авахчихсан чи Манчестер болж исэн гинт хэрэгүүдгээ баах юм гарч ирээд надаа. Энэ Манчестерт үзэх юм амар их байлээ. Нэрнүүдийг мартчихжээ. Энд амар том хөл бөмбөгийн бүр асар том музей байд юм байна. Сонирхдаг хүний үзвэл бараг очиж уйлдаг гэнэ эрэгтэйчүүдийн Disneyland л гэж хэлээ. Харин би ч гэсэн өөрөө Манчестер үнэ. Энэ гэхдээ англи шиг биш нэрэн гэсэн Америк шиг санагдаад байна. Тэгээ яг юм харт Америк шиг юм байгаад байгаа ч юм шиг байна. Хүмүүсээ харт мэрцэн гэж цаанаас нэг юм байна. За гадаа айгу бороо орж байгаа болохоор би бичлэг хийх чадахгүй байна. Камер нуучих болохоор. Тэгээ би Museum of Illusions гэдэг музейд ирсэн байна. Тэгээ хамт орцгоё. Hello. This is my student card. Perfect. Thank you so much. You just tap your Okay. card on there when you're ready. £23. 23 паундаар хөнгөлөлт хэдлээд орд юм байна. Яг энгийн үн нь болохоор 25.5. Тэгээд 2.5 паунд хөнгөлт юм байна. Do you need an email receipt? No. Can I leave my stuff there? Okay, thank you. Энэ багтах юм уу гэхгүй. Cloakroom. Хувцсны өрөө гэж байд юм байна. Миний одоо энэ том ууттай юм багтахгүй юм шиг байна. Том ууттай юм гэснээс би сая Vivienne Westwood-ээс юм авсан гэдэг өрдөөсөө яриаг юм биш үү? Дотор бичлэг хийж авахгүйгээ би бичлэг өрдөөс хийгээгүй. Тэгээд энэ Museum of Illusions хүнээр бичлэг хийгмээр байгаа зураг даруулмаар байгаа бол юу одоо стаф буюу ажилчид нь хилээд ажилчдаас нь асуугаад бичлэг хийлгүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр гоё. Өөрөөрөө бичлэг хийгээл яваад тахгүй. Ийм swab noses гэдэг ингээд царайгаа сольдог ийм бас юм байгаа байхгүй юу? Тэг ганцаараа болохгүй мэн. Акиман байсан ч болоосаа. Яа. Ямар юм бэ? Нүд нь яг ингээд дагаад хараад байна. Энэ залуугийн нүд над руу хараад байна. Illusions гэдгийг чи монголоор юу гэж орчуулах юм бэ? Одоо яг үнэндээ тэгэж харагдахгүй байгаагаар нэ тэгэж харагдаж байгаа юм шиг. Kaleidoscope гэж нэг юм байна. Энэ юу хийх заавар нь байгаа юм байна. Хэрхэн одоо энэ хиймэл үзэгдлийг харах вэ гэдэг. Энэ kaleidoscope-ыг хоёулаа байж чадах юм байна. No, that's okay. Гайхаж дөөдөөсөө мараад. За хоцтолж байгаа юм шиг болчих. Ойлгочлоо. Юм 2 игнээ, 3 игнээ ч юм уу яг юм хээ байгаа. Тэхэнүүд нэг өөдөөс арцсан. Эргээд хахаар ийм illusion үүсэж байгаа юм биш үү? Rose шиг ингэ байж юм шүү. Гүнжи вау. 하나, 둘, 셋. 자. Do you know what you're going for? No. No. Would you like to hang? Would you like to climb? Would you like to do a handstand? Handstand maybe? Yeah. Okay. So if we come down this way, show you one here. Just careful with your head on this. This slopes in. Lie down on your back here. Okay. And then put your hands on this bit, so flat. Okay. Yeah. Excellent. And I'll take the photo for you. And can I also do the hang? Yeah, of course you can. Yeah, Okay. absolutely. Yeah, hands above your heads. Nice. Okay. And then straighten your legs out.
Okay. Okay. Alright, let's get this on there. You know, 3. Take one hand off for me. Oh, magic. 3, 2, 1. Very nice. And now for the hang. Yes. Excellent. So, do you want to hang by your legs backwards? Yes. Just sit on this here like this. Okay. And then lie back for me. Do you want a cushion for your back? No. No, excellent choice. I always think it's good. Very nice. 3, Can I do this? 2, 1. 3, 2. Look. Надад зинээр аяг таалагдана. Өөрийгөө мөргөөд авчихсан. These reflections of you, who you want me to be. Do I wanna be you? Is it only a dream? Is it only a dream? Thank you. Yeah. Just like the back of my hand, I can read you front to back. I could tell you want it bad. Like it when you want to tag. Come on over, make me mad. These reflections of you, who you want me to be. Do I wanna be too? Now it's all over. It's hard. Is it only a dream? Is it only a dream? Is it only a We're just getting started, it's a part of the game. За музей рүүгээ ороод гараад ирлээ. Миний үзэх төрлийн музей бол биш вэ нөө? Яг иймэрхүү юм дуртай хүмүүстэй бол дотор нь хүмүүс лаад жаргалтай л харагдаад байна. Надад болохоор жоохон уйтгартай байлаа. Эсвэл иймэрхүү юмыг найзуудтайгаа орж үзвэл надад гэхдээ найзтайгаа орж үзсэн гэж бас одоо юу гэдэг манай найзуудад ч тэр би надад ч тэр нэг гой санагдахгүй юм шиг байна. Зүгээр энэний оронд team lab маш гоё байсан. Ашгүй бороо зогссон байна. Тэнгэр цэлэмцсэн байна. Одоо би гадаа бичлэг хийж болох нэ. Манай сургуулийн хажууд нэг ийм гудамж байна. Гэхдээ би энийг яг юу гэж нэрлэдэг мэдэхгүй байна. Би нөгөө Google Map-аас Vivienne Westwood гэж хаагаад тэгээ би юу авмаар асахгүй юу? Нэг цүнх харж ирсэн. Тэгээд очиод харсан чи тэр цүнх маань айгу том байсан. Тийм болохоор шал өөр юм авчихлаа. Яа дээ. Би сонноос өнөөдөр 2 удаа I love your outfit гэдэг магтаал авлаа. I just wanna have fun, turn around. I just wanna out and turn around. I just wanna turn around, dance. I just wanna. За байж удаа энэ чинь нартай бороо ороод ах юм.
company went bankrupt last year versus the company was going bankrupt last year. So both are okay. Both can be all right. There is a difference in meaning between the two. Describe what's the difference in meaning, if there is one, between the other three pairs of sentences. Okay, they should sort it out. They should be sorting it out. Yes, I think A is like suggestion, and the second one is they have to do this immediately, or else something even worse will happen. За хичээлийн эхний өдөр таарсан гэртээ ороод ирсэн гадуур гоё влог хийж явъя гэсэн чинь бороо ороод тэгээд миний камер усны хамгаалтахгүй байхгүй юу. Тэгээд ингээд камера гоё ингэж бичмээр байдаг айгу боломжгүйсэн. Жохон ингээл бигнээсээ холдуулчингууд айгу салхитай бороо орж исэн болохоор ус нь яг ингээд нааша шүхрээ ингэж барьсан ч гэсэн наашаага айгу ингээ өсрээд исэн. Нөгөө хичээлээс өмнө л жохон гадуур явж амтсан. Тэгээ одоо цагаан хувцнуудаа угаачи гэсэн чинь угаах цагаан хувцс нэх олон байхгүй байна. Тэгээд бараг 7 паундаар билүү угааж байгаа штэ хувцснуудаа. Тийм болохоор цагаан хувцаа дахиад жохон нэмэгдүүлж агаад авааруулж агаад тэгээд угаая. Тэгээд би одоо энэ уурагтай 20 г уурагтай энэ йогуртыг вафлтай идэх гэж байна. Вафл болохоор 2.10 гинэ. Энэ нь болохоор 1.20 гинэ. Айгүйх ядарчжээ. Ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Энэ шиг асах гэдэг нь би нөгөө шалж юусах гарсан. Тэгээ цаг одоо 7:13 болж байна. Маргааш хичээл өглөө орно. Гэрийн даалгавраа хийж унтдаг юм уу? Йогурт ангиж авч хагаад. Гойно. Өчтөр нөгөө жим хийсэн чинь бүр аимчигтай болорч байна. Өглөөс ирэхэд болорцсон байсан гэхдээ арай гайгүй. Тэгээ өдрийн турш болралт нь багаар нэмэгдээл. Жохон сууж байгаа л босох гингүүд бүр босч чадахгүй. Ялангуяа сая хичээл дээр завсарлагаараа босох гэсэн чинь босч чаддаггүй. Хичээл дундуураа за одоо хамтрагчаа солиорой, судлаадаа солиорой гэх бүр ингээ босч чадахгүй бүр ингээ тэн нэг юм ингээл хэлсэн. Тэгтээ гоё юм болорсон чам. Тэгээ гоё муурагтай йогуртууд идээд. All alone, I'm with you, but it don't feel like I'm right at home. Overdue for peace of mind, this isn't love. If it was, then I might give in to my guilty. Blah blah blah. Colourful videos of the cities en route and. But he can't feel anything. He can't smell anything. Is it possible my English is getting worse and worse day by day? The more I learn, my brain is not braining. I find it really hard to put my thoughts into words. It's really hard to explain what I'm thinking. Or maybe the fact that I haven't been talking in Mongolian, in my native language, for almost a month. It's been like 3 weeks. Хичээл таарсан. Хичээл тарах яах вэ? Цаг эрт байна. Манай багш намайг влог хийдэг, контент хийдэг гэдгийг сонсоод надад гоё газар санал болгосон. Alice in Wonderland димтэй тийм кафе байгаа. Тийш очих гэсэн намайг. Richmond Tea Rooms гэдэг юм байна. Нэх хол биш 5 минут алхах юм байна. Яа, гадаастай амар хүнд байна. Яах вэ? Ийшээ явах юм хта. Ийшээ явах юм уу? Юу болоод юм бэ? Энэ Google Map бүр гацаад эргүүтээд байна. Яа, гадаа бүр амар салхитай байна. Яа, ямар сонин салхитай юм бэ? Сонинч гэж дээ. Манаас сургуулийн байршлахаар энэ. Яа, ийм хүүтэнд бол гадуур явахгүй юм биш үү? Дотор өмдөө хүмүүс яа. Жинс өмдөлтөө даарч чинь гэрийнхаа дотор өмдөө өмсөө хүрээд ирдэг үжи шипа. Гадаа хэдэн градус байгааг харъя л та. Манчестер 17 градус Руби дотор өмд өмсөж явна. Оо гоё штт. Яа, ишигээс үнэхээр гоё ирэгдэж. Бороо орохгүй гэсэн болохоор шүхрээ авчираагүй. Тэгсэн чинь бороо орж ийн. За бороо ширвэсгээс өмнө энэ гаргаж байгаа гоё юм харуулъя. Сараа.
За ороод ирсэн. Түрүүн та цаг захиалсан уу гэдэг. Тэгээ 2-оос цаг байна гэхээр би одоо ангийнхаа 2-3 хүнтэй хамт нэг юм моол орж үзэж байгаа байхгүй 2:30-аас. Тэгээд тэр 3 болохоор одоо special classтай байгаа. Дахиад нэг юм гүнзгий одоо сонгон гэж хэлдэг штэ. Тэгээд 2:30-аас уулзъя гэж ирсэн байхгүй. Тэгээ 2-оос авахар чи аягүй л амжихгүй. Тэгээдсэн чинь дахиад нэг залуу гарч ирээд та ингээ ганцаараа суухаар ийм хэсэг дээр суувал зүгээр үү гэдгсэн. Тэгээд мэдээж зүгээр штэ. За юу авах вэ? Children's menu, afternoon tea гэж юм. За би сая open steak sandwich, Victoria cake, тэгээд ногоон jasmine цай захлаа. Би өчтөр нэрээ 8 өнгөр хөжнөр уугаад 9 гээд ер нь орондоор унтсан байхгүй юу. Тэгээд дунд нь 2-3 сэрж 0 орж байгаа. Тэгээд thank you. The Victoria sponge and the open steak sandwich. Thank you. За тэгээд ингээ их дунтж байгаа. Тэгээд дунд нь ингээ ганц 2 сэрээд байж захта би ингээд одоо ухаан орж байгаа шүү дээ. Тэр чи яг таг ингээ зүүдэлсэн чигээрээ ба. Тэгээд ухаан орж байхдаа зүүдэлсэн зүүдээ санаж байгаа байхгүй юу? Чамд би зүүдэлсэн зүүдээ ярих уу? Тэгсэн чинь би энэ зүүдэндээ бүр ингээд аягүй стрессцэн заяа. Одоо яг нэг сошиал дээр яг ингээл нэг яригдж байгаа нэг хосыг зүүдэлсэн за би. Тэгээ би сэрчээд буцаж унтах гэж байхдаа яагаад чи энэ хүмүүсийг зүүдлээд байгаа юм бэ? Яагаад энэ хүмүүсийн амьдрал чиний толгойд бүр зүүдлэгдэх хэмжээнд юм чухал болтон байгаа. Чи ингээ наад хүмүүсээ тэгэж их бодоод байсан юм уу? Зүгээр өөрийнхөө тухай зүүдлэж, өөрийнхөө асуудлууд, өөрийнхөө аз жаргал би гэсэн төвтөө зүүдлээ чи. Яагаад чиний зүүдний чинь гол дүр тэр хоёр хос болчиход байгаа юм бэ гэж бодсон за би. Уусаа амир тэнэг байгаа ч тийм. Далд тухамсартай ч энэ хүмүүсийн тухай тэгэж их одоо бодож өнгөрөөдөг гэсэн үг юм уу? Хайрын цаг хугацаа байгаа да. Зүгээр чиний амьдрал чинь чиний тухай байх ёстой байтал яагаад тэр хүмүүс чиний зүүдэнд орох хэмжээнд ингэ болчиход байгаа гэж бодоод ёо. Ядаж найзуудынхаа зүүдэлтэй, ядаж гэр бүлээ зүүдэлтэй, ядаж өнгөрсөн өөрийгөө эсвэл ядаж ирээдүйн мөрөөдөл ч юм уу хийж байгаа ажил мэдл. Тийм юм зүүдэлтэй. Яагаад тэр шал танихгүй хүмүүсийг би бүр ингэ тэгэж их бодсон юм бах та гэж бодсон бүр. Тэгээд жаа тэр одоо зүүдэлсэн 2 хос нь одоо нэг хос гэсэн үг шүү дээ эрэгтэй эмэгтэй. Тэр хүмүүсийн тухай би ядаж байгаа тэгэж ингэж их бодоод их ингэж ухаж судлаач юм уу. Амар их ингэж сток хийгээл тэгэдсэн байхгүй заяа. Тэгсээр нэл далд ухамсарт ингээл бүр сонирхоод ингээ хүний эрх дурлаадсан юм бах та. Зүүдлээ бүр тийм чухал болтлоо ингээд дурсаж бодоодсэн юм бах та гэдэг. Hello. Is everything all right? Yes, it's good. Thank you. Би бүр өөртөө стресстэйсэн. Одоо ингээ бодсон ч юм яг зүүд гэхээр л амьдралд одоо айгүй юм чухал байдаг юмнуудаа зүүдэлдэг гэсэн үг биш байж магадгүй л дээ гэж бодож байна одоо л. Ямар ч яг тэр хайлт унтаад хайлт сэрэх үед буцаж унтахдаа би бүр ингээ стресстэй л унтаадсан. Өөр хин нэгний тухай ярина, бодно, шүүн дотроо гэхдээ паблик шүүгээд паблик тэр хүнд өөрийнхөө хөвдөл бодлыг тулгаад чистэ өөрчлөгдөнэ тэр яг гэдэг одоо ингээ шүүгээл ч юм уу тий ч одоо яах гэж байгаа юм гэж. Тэгэж паблик бол тэгдэггүй гэхдээ шүн бодод зүүдэлтлээ чухал зүйл болгохтлоо арайж бусдын тухай ингэж бодож цаг өнгөрөөж явдаггүй байхгүй юу? Оо бэстэ хүмүүлдэхгүй госоо барьдаггүй гэсэн ердөөсөө биш. Энэ кейк бүр үнэхээр гоё юмстай. Супер гоё. Тэр газар надад жоохон юу санагцсан? Overrated санагцсан. Тэгээ дээрэс нь үнэндээ яг таараагүй үнэтэй гэх юм уу? За үйлчлэг нь бол гоё байгаа. Яг одоо амт нь үнэндээ таарахаар санагдаагүй надад. 10-аас 1 6 гөхөөр кейк нь бол гоёсэн. Гэтэ эн чинь бас нөхөн болгоны амтлах мэдрэмж гэж байгаа шүү дээ. Орчноо ч ихсэн багш ингээл надад айгүй сүртэйгээр тайлбарлалцсан. Би ч ихсэн айгүй сүртэй юм бодоод очсон чи бас яг энэ Alice in Wonderland шиг байгаагүй.
she a female? Yes. Is she wearing something red? Red? No. Is she wearing something green? No. Not green. Does she have a weapon? Yes. Is she Atlanta? Is she wearing any eye things? Okay, I only have one, so is she last one? Yes. Ah. The only one left. Okay, who is yours? Oh. Ah. Is the person male? Yes. Male. Is she wearing sunglasses? No. Does he have like mustache? Yes. Okay. Is she wearing earring? No. Is that person smiling? Yes. Does she have a black hair? Yes. Is he wearing glasses? No. Okay. Is this person smiling? Like their teeth is Yes. Leo. asleep? Хоцсон шүү. Should parents have the right to name their child whatever they want, no matter how bizarre or inappropriate? Oh, I don't think so. I wouldn't want my mom to name me some inappropriate names. Of course. Me too. What is the most inappropriate or the strangest name you know in your country? Like, it's called beggar. Beggar. The one who, like, beg for money. Okay. Really? Are you from same country? Yeah, we're from the same In my country, we have names like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Really? Friday. Yes. Like the name of the week? Yes. That's weird. It's really common. And we also have names like no name. No name. Name? Yes. That's Like actually a really? name. We can be Oh. like, oh, have you seen no name? So that it's a This is specific weird. name. Yes, specific name, no name. If you could see into the future, how far ahead would you want to see? Like million years from now. Like you'd be dead in million No, I years. want to see what the world would look like. I No, don't care in about in my your life. life. In my life. I mean, you don't want to spoil your I life. don't want to Yes. see it. I don't want to see Yeah. it. Not even today. She's like, Yes. I want to change it. It's gonna I be think hard. just the next few hours. Yeah, Yeah. or maybe tomorrow. That's all. No. If you could change your age, Age. would you choose to be younger or older, or stay the same? Oh, I would choose to be younger. I would stay the same, I think. You Yeah. are young. I mean, I want to be old. How younger would you want to be? 15? I would be the same. I want Oh, okay. yeah. I thought you want to be younger. Why would I want to be younger? It's a disaster. For me, I want to be 22. I always feel like I'm 22. I always I'm forget. still 22. Guess my age. Since you said you want to be 22, I guess you're older. So 26. 27. I'm 26. Okay, are you glad to be living in the modern day and age, or do you wish you'd lived during past era? To be honest, I wish I was born in the past era. It looks like you can work with your skills more than like right now. You have to study a lot. I think I'm grateful to be in the modern age because I think it's more convenient and there's a lot of choices. I think back in the day, you only had like a few choices and that's it. Yes, I agree with you. Now you could be whatever you want. Whoever, like anyone could be anyone. Anyone could take any kind of career. Yes. Yeah. Name a time you felt really proud of yourself. Actually, traveling to this country alone while I'm 60. I was gonna say the same thing. Is 20 too young to get married? For me personally, yes. What I age? think 20. 20? Too young for me. I don't think it's young. I know 20. A lot, yeah. 20. I know a lot of people that get married 18, 19. Yeah. So, That's not really healthy to get married at 18. Actually, they are living a good life. So Yeah, But if you're not fully mature at 18 though. Yes, your front lobe isn't Yeah, developed it fully. isn't fully developed yet. Yeah. So I don't recommend getting. But it's kind of cool, like when you grow up and like Yes, you are yeah, close I understand. to your child age. It's fun. Yeah, if it's Yeah, the if right, the you could be person- lucky. Yeah, but you're still young though. Like, Yeah. But I people think it- change. I think it would be really rare to find the right person at young age and be lucky enough to have And like even if happy future. even if they were the right person, they could change. Yes. They're not fully developed. They're still kids. I think you shouldn't get married before 25.
if you don't have a stable job, if you haven't figured yourself out, and you think marrying someone would help you or change your Solve life for the your better, problems. is an awful idea and awful thing to do. He's I think. 16, ladies and gentlemen. If you had enough money to retire tomorrow, what would you do for the rest of your life? Living in every country, not just for a week. I'm gonna live for a while there. I will go traveling all around the world. Travel all Yeah. I'll go to as many concerts as I can. Concerts. Oh, you're really into music. Yeah. Actually, my favorite singer plays the day I leave. Who? He's called Conan Gray. For me, I would buy a house and live in a countryside, like really chill, away from all the chaos, from the city. Just my family, my grandkids maybe, or my dog, my cats. But if I can retire tomorrow, I don't have a husband, I don't have kids, I don't have cats. Only 27. Yes, I'm only 27. I think I would like explore the whole world. Yeah. Бид нар одоо нэг мол орох гэж байна. So are these candles effective? Yeah, I believe in that. But it's always the intention. Эхний очсон тэр моол бол айгүй сүртэй байсан, маш олон төрлийн чулуун болов тий. Им спиричуал зан үлийн юм, им итгэл үнэмшлийн зүйлс айгүй их зардсан байлээ. Maybe we should go to Manchester Cathedral. What is that? It's a cathedral. What is Big Ah, church. it's Тэгэд ер нь ангийнхантай тэгж явах гойсон. Тэгэл манай ангийн нэг ихч тэр хамт одоо Vita гэдэг энэ residence амьдардаг гэдгийг мэдээд тэг битээр ирээд хамчирээний тас тоглоод зөөсөн байцгаана уу? Манчестерт ирсэн 3 дахь өдрийн орой болж байна. Ер нь айгүй ядарчжээ. 7 хоног болгон нүүрж суугаад тэгээд влог эдитлэн, влог бичин, хичээлээ хийн. Ердөөсөө би тарих амрахгүй, дээрээс нь дандаа англиар ярина, хэлэх гээд байгаа юм монголоор хэлж чадахгүй. Тархины ядралт бас явагдаад. Тэгээд дээрээс нь Манчестерт ирсэн чинь бороо ороод тэгээд влог хийж чадахгүй. Тэгээд өчтөр би 8 гэж унтсан шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн одоо айгүй нойрвж байна. Тэгтээ өнөөдөр юу хийснэ ярмаар байна. Өнөөдөр ангийнхаа хүмүүстэй бид хэднийг юм моол орсон юм итгэл үнэмшлийн зүйлс айгүй их зардсан байлээ. Тэгэд би ийм лав авсан болохоор хамгаалтын харлаа. Ийм хөрхөө ингээд дотроо хэдэн шигтэй юм бэ? 6-12 шигтэй юм байна. 4 паунд 50-аар авсан баха. Тэ асая. Өөрийгөө гоё тойролч. Тэсэн шид юм муухай юмнаас сайн хамгаалаарэ. Хар мөнгийг сайн цэвэрлээрэ. Тэгэд бүгдөө бас цэнгэлнэ. Одоо эндээс оч. За тэгээд хичээлийн эхний өдөр болохоор Vivienne Westwood орсон. Тэг бичлээ гэж болохгүйгээ. Тэгээд юу авсан бэ гэхлээр хоёр аксессуар авсан. Нэг нь хүзүүний зүйлс, нэг нь эмэг. Тэгээ өөрийгөө эрхлүүлдэг бичлэг дээрээ задарч харуулад үнийг нь бас харуулъя. Тэгээд
ийм гутал авсан. Энийгээ бас өөрийгөө эхлүүлдэг бичлэг дээр харуулнаа. Өнөөдөр чи 2 дахь өдөр лөө хичээлийн. Тийм. Тэгтээ өчигдөр юм биш үү? Тэг өчигдөр чидээ тараа ирчээл дээр нүрээ гаагаад унтсан юм байна. Ер нь манай энэ Манчестерийн 2 багш надад бүр аягүй их таалагдчихэж байна. Маш нээлттэй. Одоо хувь хүнийхээ хувьд гэх юм уу? Аль сургуулийн багш нь надад хамгийн сайн санагт гэдгийг ямар ч Манчестерийн одоо хичээлүүдэд дуусгачаад тэгээд яг харьцуулалт хий. Яг 2 хоногийн байдлаар одоо энэ 1 дахь 3 дахь 5 дахь өөр багш 2 дахь 4 дахь өөр багш ордог байхгүй юу? Өчигдөр орсон багш өнөөдөр орсон багш хоёулаа надад айгүй гоё таалагдсан. Айгүй юм гоё энергитэй, гоё хүмүүс элээ. Тэгээ манай ангийнхан ч гэсэн супер нээлттэй. Тэгээ манай анги нэг юм 16 таа банд байгаа байхгүй юу? Энд зургийг оруулчихъя. Супер өөртөө ихтэй англи хэл нь айгүй мундаг. Тэгээ би гэртээ ирээд бүр ингээ босч чадахгүй ингээ хөвтөж жагаад тэгэл босож хикэтэй бүжигдэй хэлсэн юм шүү дээ. Okay. Wait a minute. 1, 2, 3, start. Урам явах юм шүү. 1 2 дан дарарара бам тас юм бэ. 1 2 3 тас. Тэг бүжгээ тэгэлж бичлэгээ хийчээд тэгээд рэлний бүжиг одоо ажлын бүжиг гэсэн үг. Тэгэл хувцсандаа угаачаал хувцатагч нь хийцэн одоо 23 минутын дараа дуусна. Тэгээд тэр болтол одоо ингээд ямарчсан өдрийн тэмдэглэлээ бичээд сууж ин да. Тэг маргааш гоё бороогүй байгаасай. Очиж үзэх газрууд зөндөө байна. За хичээлдээ явах гэж өнөөдөр 3 дахь өдөр хичээл 2:45-аас орно. Өчигдөр цагаан сарал хувцснуудаа угаасан. Тэгээ гадаа бас гайг байна. Манай сургуулийн гадаа хорчоостой хөөрхөн байгаад. Би өнөөдөр уг нь эрт гараа гэж бодсон л доо. Тэгсэн чинь тэгэл зүгээр л бодол байд юм байна. Энд гоё айгүй алдартай нэг номын сан байдаг гэсэн. Манай сургуулийн хажууд айгүй олон юм хоолны газрууд, паб байд юм байлээ. Синема бас байгаа. Энд мюзикл бас үзэж болох юм байна. Өнөөдөр бороо орохгүй болохоор гоё камера ингэж бариад бичлэг хийсэн чинь бас гоё байна. Юм яриад явсан чинь гоё байна. Ийшээ нэг эргэж мэргэлсэн та ийшээ ингэж ирэх юм да. Think we can go this way. Өчигдөр манай ангийн ихч нөгөө хамт амьдардаг ихч нэг айгүй сонирхолтой замаар яваадсан байхгүй. Тэгээ тэр замаар нь явъя гэж бодсон. За энэ зам бол биш байна. Төөрчлөө. Би яагаад ингэ зам цэвжилдэхгүй юм болоо? Би ер нь өрдөөс зам цэвжилдэггүй шүү дээ. Найз майзах руу явж байхдаа аль байр хитэн давхар хитэн тооч өрдөөсөө цэвжилэхгүй. Угаасаа би нөгөө ганцаараа явдаггүй юм чам. Биш юм. Yes. I got lost. There was this fountain. What's that? Fountain, like water. Fountain. Yes. There's some at the back there, but you can't even see it because it's locked up in it. How do I get there? Oh, okay. Okay. Fountain. Фантам гэдэг энэ даа манай Монгол. Яалтчгүй л. Энэгээр явсан санагдаад ах энэгээр яваагүй бахта. Нэг хүчтэр надтай хамт явсан гэж товч зам гэдэг айгүй гоё замаар намайг явуулсан. Тэр замаар гоё явж үзмээр ах чам. Яаж явсан болоо? Энэ хэсэг нь жоохон юу байгаа. Одоо миний англи хэлний сургалтанд сууж байгаа 4 дахь 7 хоног бараг сар болох гэж байна. Миний англи хэл улам муудаад л сайжирж байгаа юм алгаа яана. Би тэгээ багшаас асуусан байхгүй юу? Ингээ англи хэл бүр муудна гэж байд юм уу? Өчигдөр штэ яг миний бүр одоо үгүй сүүлийн
2 3 4 жилийн амьдралын англиар хамгийн муу ярьсан одоо өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байсан тийм өдөр байсан. Багш ингээд асуулт асуухаар би ердөөсөө хариулж чадахгүй, энгийн үгэж зөв дуудаж чадахгүй. Тэгээд амар стресстэй байсан. Ямар том түнэл вэ? Би бүр зүгээр л ингээд ширээ балбмаар байсан заяа. Яг ингээд тэр стресстэйсээ болоод. Тэгээд сүүлдээ би бүр ингээд асуулт нь ингээд хариулах гэж ингээд хичээж агаад тэгээд сүүлд рүүгээ би бүр зүгээр ингээд миний англи хэл бүр муудна гэж байт юм уу? Өнөөдөр миний англи хэл бүр ингээд хамгийн муу түвшин дээр ирсэн байна. Энд ирснээс хойш гэсэн чинь багш инээснэ. Advanced буюу агсан түвшний хүмүүст ахиц гаргах айгүй хэцүү байдаг гинэ. Beginner түвшний хүмүүс болохоор ингээд сурах юм маш их байдаг болохоор айгүй хурдан ингээд ахиц гараа яваад идэг. Агсан шатны хүмүүс ишиг өстөгөө яригдэж байна. Тэгээ агсан шатны хүмүүс айгүй удаан угаасаа нөгөө агсан шат гэж байгаа юм чи яг нөгөө шатлалаараа харуул нэлен дээр байгаа штэ. Тэгээ тэр хүмүүс дараагийнхаа шат руу орох гэж айгүй уддаг гинэ. Ягаад гэхээр сурах юм нөгөө их мэдэх ёстой юмнуудынхаа бараг 70% орчим хувийг мэдсэн байгаа. Тэгээ үлдсэн 30%-ийг сурах, хэлэндээ суулгах айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд маш их бодоод идэг гэсэн. Би одоо буруу ярих гээд байна, би дөрмийн алдаа гарах гээд байна, би нүгийг буруу дутах гээд байна. Миний энэ сонгож байгаа үг нь яг зөв үг биш ээ. Яг зөв үг нь юу илээ? Гэх хитрхи одоо бодоод байдаг болохоор ингээд муудаад байгаа юм шиг санагдчихж магадгүй. Гэтэ чи ингээ ердөөсөө муудаагүй би амлая. Тархичин одоо чиний энэ хүлээж авч байгаа энэ мэдээллүүдийг боловсруулах юм хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ ялангуяа чи хизээч ингэж 4-7 хоногийн турш ганцаараа ямар ч монгол хүнтэй одоо амьд харилцаа үүсэхгүйгээр дандаа англиар ярьсан. Одоо ийм нөхцөл байдалд одоо ийм туршлага авч үзээгүй болохоор тархич угаасаа хитэх ачаалах нь аргагүй. Гэхдээ I guarantee you гэсэн. Би батлая. Чиний англи сайжирч байгаа шүү гэд. Тэгэл тэрийг сонсон чи нэрээ тийм байна. Хит олон мэдээллээр, хит олон зүйлээр ингээд тархиа болуулчихаар айгүй их одоо төөрөлдөөд ингээ юм сурахгүй бүр дордоод байгаа юм шиг санагдах маргагүй мэн гэд. Тэгээ би ядаж байгаад нөгөө нэг солонгостойсэн лого үүсэн байхгүй. Тэгээ дундуур нь ингээ англиар ярьж байгаа штэ. Тэсэн чи ингээ амар лаг англиар ярьж байна бүр ингээл хөөх би ийм үг мэддэг байсан юм уу? Энэ үгнүүдийг би хооронд нь ингэж холбож чаддаг байсан юм уу гэд гайхтал ярьж байгаа байхгүй юу? Like some pants, and after that I'm gonna get my like inner stitches removed. In like inside my nose there are stitches. After that I have to shoot an Instagram reel for a Korean makeup brand called Amuse. Can you imagine? And after that I fly back home. It's been a really good experience, and I know for sure that I'm gonna miss the city so much. As it gets closer for me to go back home, fly back home, like I kind of feel like sad and like I'm stressing a little bit because I fell in love with the city, and as much as I do miss my home, there's a feeling that I want to stay here a little longer. Тэнд байхгүй бүр ингээд чихэн айгуу сайн сонсоод ойлгоод байдаг. Айгуу сайн уншаад ойлгоод байдаг. Ам нь бүр ингээ хөдөлж өгдөггүй. Зөв үгээ сонгож чаддаггүй. Айгуу сонирхолтой. Миний хичээлийн сүүлийн 7 хоног сая би яг бичлэгээ дуусгасан чинь нэг эмэгтэй машинаасаа just go гэж орилсон. Зүгээр яваач гэж хөөж байгаа гэж ойлгохгүй тэрийг жоохон юу санагдлаа надаа. Нэг маа зохион ингээ бичлэг хийгээд яваад хахаар дургуун үрсэн болов уу ажиллахгүй шүү дээ. Гэхдээ яагаад над руу тэгж байгаа? Тэнд ингээд уг нь Asia House гэж юм байна шүү дээ. Юу сони юм аа. Хэрвээ тийм муухай утгаар хэлсэн бол ч том муухай л юм. Цагаач айгүй ихтэй болохоор ялангуяа араб хүмүүс, турк хүмүүс бүр маш их байна. Тийм болохоор ер нь л ингээд жуулчт бүгд гээд яг нөгөө шал өөр царайтай хүн байсан чал тэнэг шал уур нүрээд улсыг нь бохирдуулаад гэмт хэрэг их болгоод байгаа юм шиг санагдаад идэм болов. Тэгээ би Starbucks-д ороод ирсэн cinnamon bun тэгээ нэг латте авахар шийдлээ. Hello, can I have one? I've been drinking caramel latte like for 1 month, so I want to try something different. Not that strong, or maybe like different syrup.
What about hazelnut? Yes, hazelnut latte. Iced or hot? Hot. And 1 cinnamon bun, please. 8 pound 5 penny боллоо. За манай сургуулийн Starbucks-аас нэг 5 минут талхах зайтай байна одоо. Тэгээд цаг 2:18 болж байна. Хичээл 2:45-аас орно. Hazelnut latte гэдэг latte авлаа. Тэгээд cinnamon bun би бүр нэг Монголд Cinnabon гэдэг газар байдаг байсан шүү дээ. Ихтлгүүрийн 6 давхартай лөө. Тэгэхэд ингээ манай найзын хичин ингээ байдаг хгүй бид хоёр тэр бүр айгуу дуртай. Гэтэ байнга очиж одоо идэж чаддаггүй манай гэр одоо ихтлгүүрээс 2 хоол бид хоёр ингээ 2 талд байдаг. Тэгээд тэнд ингээ хаяаныг уулзаж иддэг. Тэгээ ингээ 10 жилийн дунд ангийн хүүхдүүд жилөө байгаа тэл гэрээс ингээ хамаагүй гараад иж болохгүй шүү дээ. Тэгээ зуны амралтаараа хаяаныг очиж иддэг цэнчтэр газар ингээ хаагдцсан. Тэгээ би эндээ бүр тэрийг нөхөж идчих шиг өнөө том жижиггүй бүр cinnamon bun аваад. Энэ бол зүгээр энгийн хамттай байна. Sound-д 7 хоногт бол би тийм одоо аюустай эсвэл жоохон гадуурхагдж байгаа ч юм уу тийм мэдрэмжүүдээс аваагүй. Яагаад гэвэл хүнд нэгдүгээр за нэг камер дараа явж байгаа хүн рүү ер нь ингээ онцгой харагдаж штэ. Камер дараа ганцаараа ярьж байгаа юм. Тэгэхэд тийм хүмүүс маш олон байсан болохоор намайг ингээл нэг гайхаж хараал ингэж мэгэл намайг эвгүй байдалд оруулаад ч юм уу. Тийм хандлага өрдөөс мэдрээгүй. Барилгынхаа хувьд гоё юмсан. Тэг хүмүүсийнх нь одоо гоё байсан уу нээлттэй хүмүүс нь хэр сайхан юм байна гоё юм байна гэдэг дээр болохоор би яг үүндээ мэдэрч чадаагүй. Нэг юм тулцсан гоё юм чараагүй, тулцсан муухай ч мараагүй. Миний таарсан Adib, Jacob болон түүний одоо Mason, Curtis гэд бүжгэлдэг найзууд нь хөрхөн байсан. Яг л юм энгийн хүмүүс шиг санагдсан. Хүн шиг хүн гэх юм уу? Brighton болохоор хот барилга энтрийн хувьд нэг одоо тийм сонирхолтой их хот одоо биш байгаа шүү дээ. Mega city ердөөс тийм биш. Үзэх юмнуудынхаа хувьд жоох уйтгаартай байж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд болохоор Brighton байхад хамгийн тухтай хот шиг санагдсан. Яагаад гэхээр тэнд хүмүүс айгүй эрхчлөөтэй байсан. Хүснээ өмсөөл, хүснээрээ нүрэ будаад хинж тэрийг шүүхгүй, муухай харахгүй, одоо харааж доромжлохгүй. Гэхдээ миний одоо энэ бүх ярьж байгаа 7 хоногийн туршлага гэдгийг бодоорой бас нэг хотод яг 7 хоног явсан. Ямар бигтэй, ямар царайтай тэ үнэтэй юм өмсөх, хямдхан юм өмсөх, өнгөлөг юм өмсөх, хар юм өмсөх, халтар юм өмсөх, цэвэрлэг юм өмсөх ч юм уу юу ч хамаагүй юм шиг санагдсан. Cambridge болохоор надад яг одоогийн байдлаар хамгийн их таалагдсан хот нь. Бүр яг юм үдлэгрийн ингээ бодонгууд ингээд яг юм гоё төгөлдөр уурын ая ингээд толгоос дээр ингээд яваад байгаа байхгүй юу. Ид шидийн аюулын хувьд яс тэм аюултай бид мэдрээгүй. Гэхдээ нөгөө нэг удаа stalker case нэг stalker одоо тийм хүнтэй таарсан гэдгсэн шүү дээ. Тэр зүйтэй юу яг жинхэнэ stalker байсан уугүй юу бас мэдгүй. Яг над руу туулж ирээд бүр яг ингээд шилэн хүзүүрэн амьсгалаа тэгж дагаадсан юм байхгүй. Би ургуулж бодож яасан байж магадгүй. Гэхдээ жинхэнэ аюултай байсан байж магадгүй нэг бол мэдгүй. Гэхдээ ямар ч сан тэр өдрөөс хоошоо би тэр хажуудлынхаа Tesco гэдэг мол руу зөндөө орсон. Тэгэхээр би тэр хүнтэй дахиж нэг ч таараагүй. Би тэр яг алхдаг одоо нөгөө гол каналын хажуугаар ингээ өдөр болгон алхсан бас үрдээс таарсан юм байгаагүй. Тэгэд би яг бодсон ч за би ургуулж бодсон байж магадгүй шүү гэд. Гэхдээ ер нь болгоомж илүүдэхгүй шүү. Тэгээ хэрвээ би дахиж эргэж ирвэл би Cambridge-д эргэж ирнэ гэж бодсон. Гэхдээ одоо Manchester болохоор за би бүтэл сайн 1 2 3 дахь гэдэг чинь одоо миний 4 өдөр болж байна. Хагас өдөр ирсэн угаасаа гэрээсээ гараагүй. Айгуу хотын барилгынхаа хувьд бол гоё байна заяа. Одоо их хот байна. Brighton, Cambridge бодвол том. Энд жоохон одоо арьс өнгөөр ялгуурлах юм их байж магадгүй. Би эхний өдөр хагас өдөр ирчээд айгуу ядраад ямар ч сан гараад нэг хоол идэгээд тэгээд нэг ресторан руу орсон чинь тэр нэгээд одоо жоохон энгийн хоолны газар биш. Нэг жоохон юм лагархуу газар байсан ахгүй бас юм супер тансаг мансаг юм газар биш. Тэгээд би тийшээ ингээ орсон чинь намайг бүр тэр эмхтэй зөвшин бүр ингээ дээрээс доош бүр ингээ амар удаан ингээ хараад за. Тэгсэн тэр надад ингээ үйлчлэхгүй ингээд за би ингээд одоо буруу бодчих магадгүй би сүрж хинжиж магадгүй над руу арайс тэгж хараагүй байх гэд би 2 3 удаа тэр эмхтэй гоё харцгаж одоо ингээ үзэж байгаа байхгүй юу. Тэг бүр байхгүй. Сайн уу хоолч ямар байсан бэ ч юм уу. За тань тооцоог одоогийн үеч өртөөсөө байхгүй бүр ингээ үг дуудахгүй. Окей. Гэт бүр ингээ дугарч чадаад. Тэг эрэгтэй зөвч нь болохоор маш хөрхөн. Та юу захиалхаа бэлэн болохоор та ингээд бид намайг ингээд дуудаарай. Тэг хоолой таны хоол ямар байна? Таалагдсан баяртай. За та ингээд
Тэний би л өөр ингээл асуудал авах зүйл нэмэхгүй ингээл амар гоёрцоод байгаа байхгүй юу? Удаан хүлээл гэсэн дуучлаараа гэх. Тэгээ дөнгөж сая нэг эмэгтэй над руу цонхороо just go гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яаж ч утсан just go гэдэг үг ингээл үгдэн тийм ээ. Энэ чирээ одоогаараа бичлэгээ гоё хийгээрэй ч мэдгүй тийм утгатай бол биш л ах. Муухай байна. Жоохонд бол би орцод юм мэдчихсэн юм байна. Яг юм хүүхдэд зөв шууд нүүрэн дээр ч юм уу хятад руугаа явмаа гэж мэгээд яг юм том болцсон одоо ингээд frontal lobe одоо ингээд бүрэнгүүцэд ингээд хөгжсөн байгаа үед иймэрхүү юм авахаар яг ингээд ойлгож байгаа заяа бас шууд ингээд гэл бүр имзэглэхгүй гэхдээ ер нь муухай юм байна. Гэхдээ бас одоо юу гэдэг хажуугаар зурж байгаа хүн болгол над руу муухай хараад надтай ингээд муухай харцаад байгаа гэсэн үгнээсээ биш штэ. Айгүй юм супер харилцаа хандлагатай үнэхээр супер найрцаг тийм хүмүүстэй зөндөө тарж байна. Сая гэхэд яг хаалгаар гарах гэжсэн чинь тусламж хэрэгтэй байгаа харагдахгүй байгаа байхгүй юу? Хаалгаа өөрөө бүрэн онгойлгох одоо чадвартай. Тэгсэн чинь нэг залуу надад ингээд өөр тэр бараг 1 минутын зайд байхад хаалга бариад ингээд зогсож өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэд ингээд баярлаа гэсэн чинь ингээд маш нүрээрээ дүүрэн инээмсэглэл тодруулаад зүгээрээ гэд no problem гэд тэгж ингэж харьцаж байгаа тийм хандлагатай гой сайхан хүмүүс бол бүр зөндөө байна. Инээмсэглэлтэй харамч биш, магтаалтай харамч биш хүмүүс бол Лондон, Брайтон, Кембриж, Манчестерт бол өдөрт 5-10 таарч ийн ер нь бол. За энэ бор барилга чинь манай сургууль шүү дээ. Тэгснээ энд жолооч нар айгуу сайн зам тавьж өгдөг юм лээ. Зүгээр гар гээс гараарай гэд. За би сая ангийнхаа Sally. Let's go. Sally гэ манай ангийн залуу. He's 26 years old. Yeah, 29. Oh. Одоо бид хичээл рүүгээ орох гэж байна. Easy English. Хичээлээ тараад миний буцаж байгаа замыг хардаа. Гоё юм аа. Өдөр хичээл орохын нэг суулт хална. Хичээлээ одоо хичээл чинь 6 гэж тарж байгаа шүү дээ. Тэгээд гадуур явах гэхээр яг нөгөө гоё номын сан, музей, театр гих мэтчлэн газрууд нь хаацсан байд юм байна. Тийм болохоор яг өглөө хичээл орж байгаа үедээ хичээл 12-д тарчих штеп. Тэгээ гоё гадуур ингээ бүх юм үзүүл зүгээр юм байна. Гэхдээ яг хичээл 2:45-аас орж байгаа юм чинь хувийн сахилга баттай бол тэг гэрээсээ 10 гэж гараад 4 цаг хамаг гоё юмнуудыг үзэл цайгаа угаал тэгэл хичээлдээ явж болж байгаа байхгүй юу ууг нь. Гэхдээ миний хувьд нойр чухал юм байна. Тэг үзэх газруудаа ер нь тэмдэглэсэн. Тэгтээ энэ тэгтээ бүрэн тасархаа харагдаж байна. Тэгтээ за би өмнөх бичлэгэн дээр нөгөө эдитэн дээр анзаарсан байхгүй юу? Яриагаа дуусгахгүй энэ байгаа газраа харуулад тэгснэ цаашаага яриагаа өргөжлүүлж явахгүй мартаад лээ. Тэгтээ юу ярьж илаа? Тэгтээ үзэх газруудаа тэмдэглэсэн байгаа. Тэгээ алхаж явж байхдаа ч гэсэн үзэх газруудаа тооцоглоод явж байна. Би ингэж явах зүг юм байна. Би өчигдөрхөн л надад миний англи хэл бүр ингээд муудаад байгаа юм шиг санагдаад байна гэд багштай хэлжсэн шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр влог дээр ярьжсэн. Тэгэл дахиад хичээл дээр нэг текст уншаад текстээ ойлгоод байгаа байхгүй юу? Нэг юм. Өнөөдөр бидний ярианы хичээлийн сэдэв болохоор ажлын тухай ярилцсан. Тэгээд ажил, хаялт,
За үүдээ ажил одоо дарагдаа гомдол гаргах, шалтгаангүйгээр халагдах, цалингаа өсгмөр байгаа тухай, хүний нөөц хэтэрхий бага, хэтэрхий их тухай, декрет авах гэх мэтчлэн ерөн ажлын байртай холбоотой тийм үгнүүд болон тийм сэдвэр ингээ ярилцаад тэгээ нэг текст уншиж байгаа байхгүй юу? Нэг 60 эдтэй одоо өвөө ажил хийдэг. Тэгсэн чинь тэр хүнийг ингээд ажлаас нь халаад оронд нь залуу хүн авцсан. Тэгээд энэ тал дээр юу гэж бодож гин гэд тэгээ нэг тиймэрхүү нэг текст уншаад тэгээ тэрийгэ баг болсон хүндэд тайлбарлаж өгөх. Тэгээд тэгснэ бас нэг 44-тэй залуу ажил хийдэг. Тэгснэ энэ ажил чинь хэтэрхий уйтгартай байна. Yo my god. Замөрцэн тэгээд нэг юм ажил хийдэг. Тэгснэ ажлын газраа одоо байгууллага компани шүүх төгсөн гэсэн 360 мянган паундын одоо нөхөн төлбөр авмаар байна. Ягаад тэгэхээр ажил хэтэрхий уйтгартай гэсэн нэг тийм бас текст уншиж байгаа байхгүй. Яг болсон явдал юм уу мэдэхгүй л дээ. Яа за маргааш би бүр ингээд тавхаага эргэжлэх гадуур явъя. Тэгээд тэр уншсан текстүүдээ ингээд тайлбарлаж өгөх гэсэн чи би бүр ингээд тайлбарлаж чадахгүй за. So there was one 44-year-old man who sued his company for £360,000 because he thought he insisted the work was meaningless and it was boring. Мэдгүй тийм одоо ингээд тайлбарлаж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд бидээ тайлбарлаж өгчөөд тэгээд ардаас нь багш ингээ асууж байгаа байхгүй юу. За одоо ингээд танаа групп яасан гэд. Тэгээд за бадмараг чиний уншсан сэдвчүүний тухайсан гэсэн чи би бүр ингээд яг ярьж эхлэх гэж хагаад шууд ингээд айгүй гүнзгий санаа алдсан за бүр ингээд гэд гисэн чи ингээд манай ангийнхаа нэгэд багш нэгэд ойлгож гин гэд. Тэгэл би бүр за юу л болвол болог гэж бодвол ямар өндөр юм бэ? За сая зам нэг л биш санагдаад манай байрны хажууд юм өндөр барилгуудын ойрхон байгаагүй дээ гэд мапа харсан чинь буруу замаар явж байсан. Миний түнэлээр орох хэрэггүйсэн байна. Тэгэл амарчсан нэг том гүнзгий амьсгаа авчаал за юу л болвол болог зүв ярьж гин үү, буруу ярьж гин үү, оновчтой үгээ сонгож гин үү, эсвэл зүгээр л юм дөхөө үгээ сонгож гин үү гэх. Тэ яасан ч хамааалгаа гээл зүгээр би бүр тархиа унтраагаал амаа сул тавиал. Тэгэл ярьсан чинь миний бодож исэн шиг ердөөсөө тийм хүнд байгаагүй. Тэгэж айгүй гүнзгий бодоол айгүй хичээгээл яриад байх шаардлага ердөөсөө байгаагүй. Одоо буруу үгээ сонгож исэн чинь ахвтэ тархиа унтраагаад ярьсан чинь хамаагүй ингээд болоод исэн. Айгүй амархан байсан, өгнүүд урсаад байсан. Тэгээд ингээд бодохгүй ярьсан чинь одоо нэг юм тархинд тодорхой хэмжээний нэг юм санах байгаа штэ. Маш олон кино үзсэн. Одоо юу гэдэг влог үзсэн ч юм уу те. Тэнгүүд яг нэг тэр ухамсараараа, тэр далд ухамсараараа ингээд одоо энэ хиллэг зөв, энэ хиллэг буруу, ингэж энэ дүрмэн зөв, энэ дүрмэн буруу, аль нь юу билээ гэдэг юм бодохгүй, гашилахгүй, стресстгүй зүгээр яг далд ухамсарт маш их сонсч исэн хүмүүсийн ярианасаа хиллэгнээсээ одоо түүж авч байгаа юм шиг гэх юм уу. Хүүе. Манай байрны хажууд өндөр барилгууд байсан байна шүү дээ. Энэ хараа. Би болохоор дандаа энэ хэсгээр ингээ алхдаг байхгүй юу? Тийм болохоор энэ хэсгийн цаана ийм сүндэрлсэн барилгууд байдаг гэж өртөөсөө мдээгүй юм байна. Тэгээд тэр далд ухамсарт байсан одоо хиллэгээрээ одоо жишээ нь ингээд нэг одоо ийм хэлэх гэж байгаа байхгүй юу? За хэрвээ чи одоо ийм алдаа гаргаагүй байсан бол ийм гомдол гаргаагүй байсан бол чи хоёр одоо энэ тухай яриад сууж явахгүй байсан гэдэг одоо ийм хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг ингээд яг ингээд тархиа нөгөө ажилуулж явахдаа бүр ингээд айгүй стресстэй байгаа байхгүй юу? За ямар ч сан кондишн ашиглана. Хэрвээ чи ингээггүй байсан бол ингэх байсан гэд ингэхгүй байх байсан, тэхэхгүй байх байсан гэд. За тэгжсэн аа. За чи бит хоёр энэ одоо энэ талаар яриад сууж явахгүй байх байсан гэдгийг за би яг юу гэж хэлвүлээ. За ямар ч сан would авна. We would not. За энэ одоо continuous цаг орох уу? Эсвэл одоо present perfect, past perfect орох уу? We wouldn't have гэх юм болов уу? We wouldn't be гэх үү гэд бүр ингээд
их бүр ингээ маслж байгаа байхгүй бүр ингээ гэд. Одоо тэгээ юу гэдэг хэрвээ чи тэ if you яасан we wouldn't be having this conversation. Гэт ингээ тархин унтраасан шууд ингээ амнаас ингээ урсаа гарчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингэж бодсон. Англи хэл сурж байгаа тийм хүмүүс ердөөсөө зүгээр хаяа бодгоо болчих хэрэгтэй юм билээ. Зүгээр бодохгүй тархиа суул тавиад жишээлбэл ер нь ойлгож байгаа сте тий. Тархиа суул тавиад амаа суул тавиад зүгээр ингээл гэл ингээд нөгөө нэг mean girls дээр гардаг штэ. Word vomit билүү. Үгээр бөөлжнө гэдэг шиг зүгээр ингээл гэртээс алдаа гаргахаас буруу дуутахаас санаа зовхгүйгээр тэг нэг юм айгу сонин заяо. Зөв дуудлагын мэдсээр байж ич амнаас буруу дуудлага гарч ирэх үед би ингээ айгу гайхаадсан. Хүүе яагаад амнаас ингэж гарч ирээд байгаа гэд. Хүй би сая энэ үгийг үнэхээр ингэ дуудсан уу? Гих жишээний тэгдэм билээ. Тэгээ тэр нь ингээ зүгээр маш энгийн зүйл. Одоо юу гэдэг your brain is just messing with you. That's all. You're making it harder than it already is. Яа нэг йогурт авчаад хэрэг энэ амар гоё шүү. Бэлэн obvious-тай тараг марагтай нэг юм бэлээ. Тэгээ уургаар баялаг. Тэгээд нэг ус аваад дахиад нэг йогурт аваад тэгээд харидөө би ч нэрээ дасгал их гээд байгаа юм шүү дээ. Энэ мини синамон үнэхээр хөрхөн. Том синамон нэтгэв. Тийм болохоор жижиг синамоноор хорхоогоо дарчин. Өөрийгөө хуурж байгаа арга юм дөө. Гурил багад чинь сахар багад чинь гэд. За одоо гэртээ ороод дасгал хийгээж бодож ин жимд очиод жим рүү ороод жим дээрээ жим угаасаа нөгөө 24/7 болохоор одоо ер нь 10 болж байгаа шиг байна. Тэгээ би өрдөөсөө энэ дээрээ дасгал хийнэ гэж бодоогүй. Дасгал хийсэн, дасгалын эрдэнэ авсан. Тэгээд гэртээ дасгал хийнэ гэж бодсон байхгүй юу? Өрөөнөөс гарахгүйгээр гэртээ дасгал хийхэд одоо юу хэрэггүй штэ ийм бэлтгэл явуулах хэрэггүй. Тэгэж одоо ердөөсөө ийм сул өмд шорт морт ч юм уу тийм авчраагүй. Ганцхан саарал сул өмдөө нүгтэй ч өмсөж чинь дасгал хийхтэй ч өмснө, дарахтаа ч өмснө гэхэр болохгүй байгаа байхгүй юу? Хурдан халтар болоод тийм болохоор өнөөдөр JD гэдэг яа унлаа. Спорт хувцсны брендийн нэгдсэн эмдэлгүүр Nike, Adidas, Puma, New Balance гэх маш олон брэндүүд байдаг. Тэгээд тэндээс AYBL гэдэг брэнд гэсэн баха. Тэгээд тэрийг худалдагч нь өөрөө Able гэж уншаад ах шиг гэсэн. Ягаад тэгэхээр би миний авах гэжсэн шорт хөрөн өнгнөөс нь миний размер байгаагүй би асуулгасан ахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юм хар walkie talkie билүү тэрүүгээр ингээ асуугаад энэ Able гэдэг брендийн maroon өнгийн шортноос тэд размер байна уу гэд. Тэгээ байхгүй. Тийм биш тий. Яг шилэн барилганы хажуудлууд юм биш тий. Тэгээд би хар өнгөтэй нэг шорт авсан. Тэгээд тэрийг гоё өмсөд гоё дасгалаа инэ. Нэрээ дасгал хийх урам зориг оруулах нэг зүйл л штэ. Гоё жим явцтай болох. Тэгэхээр хурдан гоё явцсан өмсмөр санагдана. Гоё явцсан өмссөн чинь дасгалаа инэ гэсэн үг. За гэртээ ороод ирсэн Actimel тэгээд нөгөө жижигхэн cinnamon идэх гэж юм. Тэгээд дасгал хийгээ боллоо. Маргааш ихээр шидлээ. Яг тэр миний булралт гарааг байгаа. Тэгээд одоо жоохон эдитээ хийчихье. Тэгвэл бол part 2 биш London vlog-ны part 3 нэлээд зайтай орох гээд байна. 5 цагийн дүрс байна. 5 цаг 17 минут. Амжилт. За бай.